بتائی. اگر مرزا صاحب وہ بتاتے ہیں تو میں ان کا انکار کرنے والا ہوں. میں مرزا صاحب کا انکار کرتا ہوں. قرآن کے بعد اگر انہوں نے کوئی چیز کی ہے، بتائی ہے، تو میں علل اعلان مرزا صاحب کو توبہ نعوذ باللہ جھوٹا مانتا ہوں، کذاب مانتا ہوں. جو بھی نبی رسول آئے گا اس قرآن کی اطاعت کرنی ہے. قرآن میں مجھے ذلی نبی، بروزی نبی، غیر حقیقی نبی دکھا دو، مجھے دکھاؤ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے نبی رسول ہوتا ہے، انہوں نے اپنا کام بتایا ہے. غیر شرعی نبی، اس کا کام مطلب آ گیا کہ میری پاس نئی شریعت نہیں ہے. غیر حقیقی نبی کہ مجھے وہ مستقل نبوت نہیں دی گئی کہ میرے اپنے بلبوتے پر اللہ نے مجھے نبی رسول بنا دیا جیسے اللہ پہلے نبی رسول بناتا تھا. مجھے جو کچھ ملا ہے اور کسی کو ملے گا آئندہ بھی قرآن کی اطاعت سے ملے گا اور اسلام سے ملے گا. اسلام کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب کوئی ہندو، خاتم کا مطلب بتا دیا کہ کوئی ہندو، کوئی مسیح، کوئی یہودی، کوئی ایسا مسلمان اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے جو مسلمان نہ ہو، اور اب مسلمان ہو بھی اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بغیر مجھے اللہ تعالیٰ نے حقیقی نبی بنا دیا، وہ نبی نہیں آئے گا. یہ خاتم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود بتا دیا، مور ہے. اور مور کیا ہے؟ شریعت محمدیہ، یعنی کہ قرآن کی مور بتا دی. واضح مطلب خاتم کا مطلب بتا دیا. اور جو مطلب یہ مسلمانوں کے سرکاری مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، مرزا صاحب نے آخری نبی کا انکار کیا ہے کہ یہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے. جو مسلمان کیا مطلب لیتے ہیں؟ آخری. اور مرزا صاحب نے اس کا انکار کیا، یہ مطلب غلط لیتے ہیں. پھر ادھر سے گھوم کے ادھر کے گھوم کے آخری. اور مرزا صاحب نے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے عقیدے کا کھلم کھلا انکار کر دیا. ان کا ایک ہی عقیدہ ہے، خاتم کا مطلب جو لیتے ہیں آخری لیتے ہیں. مرزا صاحب نے اس کا ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا. ابھی مجھے انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی سوال کا پہلے جواب دینا ہے کہ غیر حقیقی نبی کی خود تشریح کر دے. جی بتائیں مجھے. جی اس میں میری خواہش تھی اور ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب نے جو کچھ کہا ہے اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں. اگر ہمارے مطالعے میں نہیں ہے کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں تو ہم پڑھ لیں، اور کوئی بات نہیں، آج نہیں ہے ذہن میں تو کل کر لیں، ہفتے بعد کر لیں. لیکن یہ دھونس دینا کسی کو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خدا کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں اسلام کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں قرآن کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں انبیاء کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں سورج کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں چاند کو ماننا چھوڑ دوں گا، یہ دھمکیاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی استدلال ہوتا ہے؟ اپنا موقف پیش کرنا ہے. اگر آپ نے خدا کو نہیں ماننا، سورج کو نہیں ماننا، چاند کو نہیں ماننا، تو پھر میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ نہیں تم مانو. یہ کوئی دھونس ہے، یہ بالکل بچگانا فیل ہوتا ہے. ہاں اگر یہ سوال کرنا ہے کہ حقیقی کیا ہوتا ہے، غیر حقیقی کیا مراد ہے، تو کیا مرزا صاحب نے اس کو ایڈریس کیا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں کیا ہے. میں وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ بالکل واضح ہے میرے ذہن میں کہ وہ کیا ہے، لیکن میرے اس وقت تحریر نہیں مجھے مل رہی. اگر ملے گی تو یہ میرے ذمہ رہا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم موسوی شریعت میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں نبوت، اگر ختم نبوت کا وہ مفہوم لیا جائے تو ہمیں نبی نظر نہیں آتے. تو اس تعداد میں کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو افضل ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو انہوں نے واضح طور پر اس مضمون کو پیش کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے وہ مستقل نبی تھے، وہ انڈیپینڈنٹ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، وہ انڈیپینڈنٹ نبی تھے. یار بات سنو، یہ جھگڑا آپ دو آپ بیچ میں نہ بولے نا جمیل صاحب. اگر آپ نے بولنا ہے، بٹھایا ہوا آپ نے ملک کیسر کو اور عامر نذیر کو. اچھا آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اگر آپ نے شور مچانا ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے، آپ بات کیجیے.
मतलब ये क्या बात होती है? मतलब जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मुदाखलत करना मुझे इरिटेट करने के मुतरादिफ होता है, और इसमें अच्छी खासी सोचे समझी मंसूबे के तहत मुझे ये पता है कि मुझे ये बात इंतहाई नापसंद है और मैं इसे इंतहाई जलील हरकत समझता हूं कि जब मेरी बात हो तो मुझे टांग अड़ाया जाए। इसमें गैर अहमदी भी मुलव्वस हैं और बाज दूसरे भी जानते बूझते हुए वो ऐसा करते हैं, और मुझे ना उनसे खौफ आता है उनकी इस हरकत पर, ना अफसोस होता है, सिर्फ घिन आती है। आई फील जी तार डिस्गस्टेड भाई कि आपका व्हाई आई मैं एम एंगेज इन टाइम दैट वन स्टूपिड। ये एटीट्यूड जो है ना, अगर मुझसे मुकालमा करना है किसी ने तो देन इफ यू डोंट एक्सेप्ट दैट वन कि व्हेन इट इज माय टर्न यू बेटर कीप क्वाइट। इफ यू कैन डू इट प्लीज डोंट डिस्कस विद मी, आई हैव जीरो इंटरेस्ट टॉकिंग टू यू। जी ये बिल्कुल भी ताहर भाई नहीं होती है, आपका मैं इसका वक्त हो गया। मुकम्मल एहतियाज करता हूँ। जी कालू साहब ताहर भाई एक मिनट मुझे एक मुझे मिनट तलत भाई, इजाज़त सारी बातें खत्म करते हैं। मुझे ना 2 सवाल हैं ताहर भाई से। ताहर भाई, जो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने नबी की तारीफ की है वो बता दें। क्या जो नबी की हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने तारीफ की है वो इस तारीफ पर पूरे उतरते हैं या नहीं? जब वो तारीफ कर देंगे उसके बाद हमें हकीकी और गैर हकीकी की तारीफ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब से कर दें, बाकी मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाह करें, वो दें तारीफ़ें। नहीं हम बाकी हमारा टाइम है, हम टाइम पूरा कर लेते हैं जनाब। चलें आप बात करें। ये 3 सवाल हैं इनसे, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब से नबी की तारीफ, और क्या वो नबी जो उन्होंने तारीफ की है नबी और रसूल की। तलत भाई शुरू है हमारा, शुरू हो गया 15 मिनट पे मैंने शुरू किया था। बात मैं ये है कि बस मैं अपना सवाल दोहरा कर आपको मौका देता हूँ। हो गया। बात ये है कि आपको पता नहीं चला, उन्होंने तारीफ फरमा दी है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने फरमा दिया जो अल्लाह ताला के साथ कलाम करता है ज़्यादा कसरत से और पैगाम लोगों को देता है, वो नबी रसूल होता है। मैं उस वजह से नबी रसूल, और नबी रसूल भी तो वही काम करते हैं। इसके अलावा नबी रसूल का काम क्या है? गैब से खबरें लाना और आगे लोगों को देना। नबी रसूल का यही काम होता है। इन्होंने खुद फरमा दिया कि मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया है, इस वजह से मैं नबी हूँ। उन्होंने तो ये पहले तस्दीक कर दी, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन मान नहीं रहे। मैंने किसी को धौंस नहीं की, मैंने मुझे किसी ने अहमदी नहीं किया, किसी माई के लाल ने मुझे नहीं तबलीग किया। ना मैं समझता हूँ कि इतनी किसी के पास अकल है कि किसी को कोई अकली तौर पर अहमदी समझा सके। ये जो आम अहमदी है, ये खुद अहमदियत पे कायम नहीं है, इन्होंने और लोगों को क्या अहमदियत देनी है। मैंने जो मिर्ज़ा साहब की अहमदियत ली है कुरान से ली है, और ये भाई हमारे उस कुरान की अहमदियत की मुखालिफ बने हुए हैं कि ना वो नबी रसूल है नहीं। और मुझे कुरान बता रहा है रसूल आएंगे जो तुम में से होंगे। कुरान ने ये नहीं बताया वो उम्मती रसूल होंगे, वो ज़िल्ली होंगे, वो बरूज होंगे, गैर हकीकी होंगे। कुरान की एक ही तालीम है, नबी रसूल होता है या नहीं होता। और मिर्ज़ा साहब भी नबी रसूल हैं, और कुछ लोग बेचारे अपनी अकल की वजह से या अपने गैर इल्मी की वजह से, वो जो उन्होंने फरमाया है गैर हकीकी नबूवत, गैर हकीकी नबी हूँ और गैर शरई नबी हूँ, उसको उनके ओहदे बना लिए। वो नबी रसूल है, उनका काम उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर नई शरीयत नहीं आई, ये उन्होंने अपना काम बताया। यानी कुरान शरीयत मैंने मेरे पास, कुरान में एक शोशा ना मैंने ज़्यादा करना है और ना निकालना है, ये उन्होंने अपना काम बता दिया। और जो गैर हकीकी नबी, इन्होंने पाँव पर वजन नहीं डाला। गैर हकीकी नबी के होते हैं झूठा नबी, जो ओरिजिनल में ना हो, वो ओरिजिनल ना हो उसे कहते हैं गैर हकीकी। ये उन्होंने तशरीह नहीं की, आगे भी नहीं करेंगे। अगर ये तशरीह की जाए जो हमारे भाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मिर्ज़ा साहब ने कहा मैं नबी नहीं हूँ, सीधा ऐलान है उनका। गैर हकीकी नबी का ऐसा कोई फार्म अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं बताई। और मेरा ईमान कुरान पर एक मिनट मुझे इजाजत दे दें, और फिर इन्हें बात होगी ना, अब 3 मिनट हो गए, अब मेरी बात सुनने दें। आप थोड़ा हौसला कर लें। नहीं अभी हौसला नहीं, 3 मिनट है तो आप हौसला खुद करें ना। चलो साहब, अगर आप चाहते हैं कि बात हो तो फिर आपके 3 मिनट हो गए, अगली दफा फिर आ जाएंगे। मैं अपने वक्त आपको बिल्कुल नहीं देने के मूड में, ना मैं आपको ये राय देने के
मूड में हूँ। आपके 3 मिनट मुकम्मल हो गया, अब आप खामोशी इख्तियार करें। अगर आप बोलने पर मजबूर है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आपसे मुकालमा करने की कतई कोई ख्वाहिश नहीं। ठीक है तलत भाई, इनको बात होगी, करने दें, आपका छोड़ 3 दें। मिनट तलत मुकम्मल हो भाई, गई है। आप जुबान मुबारक को हाँ मैं देख रहा हूँ जी इस तरह जी, तार भाई शुरू करो। आप हाँ बीच तार में भाई, वो मत तीनों बोले, सवालों अपनी के बारी जवाब पर दे दो बोले, बस। जितना मर्जी बोले, मुसलसल बोले। मेरी बारी में बोलेंगे मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। जी मोहतरम बोल रहे हैं, आप बात करें। हाँ, बात ये है कि ये मैं जो किताब है, ये मैं अगर आप मुझे बड़ा कर दें तो मैं वो ये हज़रत ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी तहरीरों की रूह से ये जमात ने शाया शुदा किताब है, और सैयद मीर दाऊद अहमद साहब ने इसको तरतीब दिया है। इसमें किसी की भी के शख्स की अपनी राय नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा साहब के अपने तहरीरें हैं, जो मैं हल्फन हल्फन वही पढ़कर सुना रहा हूँ। अब ये फरमाते हैं कि हकीकी और उसमें क्या है। देखें, मैं इसमें मेरी कोशिश है कि मिर्ज़ा साहब के अल्फाज में ही वो बयान किया जाए, ना कि अपने अल्फाज में अपनी राय दही की जाए और तकफीरियत और प्लीज बड़ी स्क्रीन पे कैब में नजर आज पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ, अगर कर दें तो मैं तो नहीं कर सकता ना, अगर कर दें तो ठीक है। ये देखें, ये लिखा है, इस जगह ये सवाल तबन हो सकता है कि हजरत मूसा की उम्मत में बहुत से नबी गुजरे हैं, जिन्हें इस हालत में, मैं पढ़ता हूँ, इस हालत में मूसा का अफजल होना लाजम आता है। बहुत से नबी गुजरे हैं, बस इस हालत में मूसा का अफजल होना लाजम आता है। इसका जवाब ये है कि जिस कदर नबी गुजरे हैं उन सब को खुदा ने बराह रास्त नबी चुन लिया था। हजरत मूसा का इसमें कुछ भी दखल नहीं था, लेकिन इस उम्मत में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बरकत से हजार हा औलिया और एक वो भी हुआ जो उम्मती भी और नबी भी, इस कसरत फैजान की किसी नबी में नज़ीर नहीं मिल सकती। इसराइली नबियों को अलग करके बाकी तमाम लोग अगर मूसवी उम्मत में नाकस पाए जाते हैं रहे हैं, सो हम बयान कर चुके हैं कि उन्होंने हजरत मूसा से कुछ नहीं पाया, बल्कि वो बराह रास्त नबी किए गए, वो बराह रास्त नबी किए गए। मगर उम्मत मुहम्मदिया में ये हजार हा लोग महज पैरवी की वजह से वली किए गए। हकीकतुल वही, ये देखिए हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 48 हाशिया में। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो मिर्ज़ा साहब के अपने अल्फाज हैं। इसमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हकीकी नबी क्या है, गैर हकीकी नबी क्या है, मुस्तकिल नबी क्या होता है, गैर मुस्तकिल नबी क्या होता है, ज़िल्ली तौर पर नबूवत किसे कहते हैं, बरूज़ी तौर पर नबी किसे कहते हैं। ये ऐसे वाज़ेह अल्फाज हैं, इतनी ज़्यादा तहरीरात हैं कि उन पर शक भी नहीं पड़ता कि इसके अलावा कोई और मतलब भी अखज़ किया जा सकता है। ये मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं। इस्लाम में इस नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है जो अपना सिक्का जमाती हो, तो हम क्यों चाहते हैं। और ये है, ये देखें, मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे। जी तार भाई आपका टाइम हो गया। बात ये एक मिनट तलत भाई, एक मिनट, बात लंबी हो रही है मोहतरम। कालू साहब बात निकल प्लीज। बात ये है कि जो मैंने मिर्जा साहब की किताब को बगैर हाथ लगाए इनके बात बताई है, इन बेचारों को किताब खोल कर भी बात तो पढ़ रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। मैंने ये बताया है कि हकीकी नबूवत की तशरीह मैंने करके बताई है। अल्लाह ताला ने जो अकल शऊर दिया है कुरान की तालीम के मुताबिक कि वो अपने बलबूते पर नबी बनते हैं। जिस तरह इन्होंने मिर्जा साहब की तहरीर बताई कि उनका मूसा अलैहिस्सलाम से कोई राब्ते या उनकी वजह से नबूवत नहीं दी गई, उसे कहते हैं हकीकी नबी। जाहिल और कमअकल लोग जो पढ़ रहे हैं उसको भी नहीं मान रहे, खुद पढ़कर सुना रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। ये गैर हकीकी नबूवत की ये मिर्जा साहब ने बताई है कि मैं गैर हकीकी नबी हूं, मैंने अपने बलबूते पर नबूवत अल्लाह ताला ने नहीं दी। मेरा राब्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शरीयत कुरान से नबूवत में दी है, मैंने कुरान की इताअत की है। तो ये अब हकीकी और गैर हकीकी नबूवत की आपने जो मिसाल मिर्जा साहब की
وہ خود سنائیے پڑھ کر، رب کعبہ کی قسم یہ آج میں نے سنی ہے تیری، اور یہ مجھے پہلے علم ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ میں نے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کی وجہ سے نہیں مانا، میں نے قرآن کی تعلیم کی وجہ سے مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ قرآن کے مطابق ہے، قرآن سے سچا ہے، اس لیے میں نے مانا ہے۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں، ابھی بھی کیا ہے، میری کسی پر کیا دھونس ہے کیا ہے، میں نے کسی احمدی نے احمدی نہیں کیا کہ وہ مجھے کہے کہ میں احمدی کی تھی ہوں تو کیوں چھوڑ دے۔ میں اپنی عقل سے اپنے ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ احمدی ہوا ہوں۔ اگر مرزا صاحب حقیقی طور پر جو آپ بتا رہے ہیں ان کی یہ تعلیم ہے تو میں ان کا انکار کرنے والا ہوں۔ اس کی تعلیم قرآن نہیں دے رہا، یہ ذلی بروزی امتی غیر حقیقی جو میننگ آپ بتا کے یہ کوشش کر رہے ہو کہ وہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کی کوئی ایک اقسام قرآن میں اللہ نے بتائی ہی نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب کو کیا پتا تھا، ایسے جو ان کے مخالف ہیں وہ تو ہیں، ایسے کم عقل لوگ جو مجھے مانیں گے بھی اور میرا انکار بھی کریں گے، دنیا میں ایسے لوگ بھی آ جائیں گے الٹے مطلب لیں گے۔ غیر حقیقی اور حقیقی نبوت کا آپ کو پتہ لگ گیا، الحمدللہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو اپنے بلبوتے پر لی جائے اسے حقیقی کہتے ہیں، اس کا مرزا صاحب نے انکار کیا ہے۔ یہ نہیں کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں، حقیقی نبوت جیسے لی جاتی ہے اس کا انہوں نے انکار کیا۔ مجھے اپنے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی نہیں بنایا، بلکہ میرے قرآن سے رابطہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رابطہ ہے، اس جی شریعت کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی رسول اب بنایا۔ مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اپنے علم کی دھاک بٹھاؤں یا کوئی میرا دعویٰ ہو کہ میں اسکالر ہوں، میں یہ ہوں۔ میں ایک طالب علم کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں، اور خواہش یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں اور قبر سے پہلے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا رہوں، کہ مرنے تک علم حاصل کرنا مجھ پر فرض کیا گیا ہے، اور میں نے کبھی اپنے نا علمیت کا کوئی روپ ڈالا ہے، نہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، نہ کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس علم ہے۔ بہرحال یہ دوسرے کو نیم کالی کرنا، جاہل ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں عالم ہوں، آپ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ایک بات جو ہم زیادتی کر جاتے ہیں، جو بنیادی سٹرکچر جو کانسیپٹ ہے اس پر داغ آتا ہے۔ نبوت، خلافت، امامت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 70,000 سال جو ہے روزے رکھے ہیں، 80,000 سال نمازیں پڑھی ہیں، 90,000 جو ہے سال میں نے چلہ کاٹا ہے تو اب مجھے نبوت عطا ہو جائے۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اپنے بلبوتے پر کوئی نبی بن گیا تو عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیاں شانہ والے ہوں، فضل کریں تے بخشے جاؤن میں ورگے منہ کالے ہوں۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ کے خلاف ہے جو نبوت کا کانسیپٹ ہے۔ اپنے بلبوتے پر اگر نبوت حاصل کی جا سکتی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ، ساہوکار اور جو سورما گزرے ہیں وہ نبی کہلاتے۔ بہرحال یہ میں صرف مرزا صاحب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے آج جو گفتگو ہوگی ملک طلعت ظہور صاحب کے ساتھ ہوگی، مجھے تاثر کچھ اور دیا گیا تھا۔ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن کی یہ حدیث ہے، آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے معنی یہ ہے، یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا ولیکن ہوا اب لرجال الآخرت الا انہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوز اللہ۔ غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نام میرے نفس کی روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ طاہر بھائی ہاں میرا خیال کافی ہو گیا آج ہے نا۔ جزاک اللہ۔ جی طلعت بھائی میں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کافی ہو گیا ہے۔ طاہر بھائی بات یہ ہے کہ ایک منٹ، ابھی انہیں اٹھائے ملک کیسے صاحب
तुसां भी कोई गल करनी है या तुसी इत्थे ऊंझ आए दियो? तलत भाई मैं एक मिनट अपना सवाल दोहरा लूं। आमिर साहब को करने दे, करें जी आमिर साहब। तलत भाई मैं इजाजत चाह रहा था। गल ते सारे ने करनी पर तुसा मौका दियो तो फेर ही है ना। नहीं, आपने अभी जब बंदे दो कर रहे होते हैं उस टाइम मौका नहीं था ना। अब आप अपनी बात करें, एक बंदा आपकी तरफ से करे, एक हमारी तरफ से करेगा। ये हाँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 3 मिनट आपके पास, 3 मिनट। जज़ाकल्लाह। अगरचे अरसा 20 साल से मतवातर इस आजज को जो इल्हाम हुआ है, अक्सर दफ़ा उनमें रसूल या नबी का लफ्ज़ आया है, जैसा कि ये इल्हाम हुआ है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, और जैसा कि ये इल्हाम हुआ है जरी अल्लाह फी हलल अंबिया, और जैसा कि इल्हाम हुआ दुनिया में एक नबी आया मगर दुनिया ने उसको कबूल न किया। ऐसे ही बहुत से इल्हाम हैं जिनमें इस आजिज की निस्बत नबी या रसूल का लफ्ज़ आया है, लेकिन वो शख्स गलती करता है जो समझता है कि इस नबूवत और रसालत से मुराद हकीकी नबूवत और रसालत है, जिससे इंसान खुद साहिब शरीयत कहलाता है, बल्कि रसूल के लफ्ज़ से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा ताला की तरफ से भेजा गया, और नबी के लफ्ज़ से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा से इल्म पाकर पेश गोई करने वाला या मुआरफ पोशीदा बताने वाला। सो चूंकि ऐसे लफ्ज़ों से जो महज इस्तिआरा के रंग में हैं इस्लाम में फितना पड़ता है और इसका नतीजा सख्त बद निकलता है, इसलिए अपनी जमात की मामूली बोलचाल और दिन रात के मुहावरों में ये लफ्ज़ नहीं आने चाहिए। बस ए मिर्जा साहब तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। मैं बताता हूँ, तशरीह कर देता हूँ। वो नबूवत का उन्होंने फरमाया है कि शरीयत वाला नबी और हकीकी नबी, हकीकी की उन्होंने खुद तशरीह कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बराह रास्त मुस्तकिल नबी आए हैं, हकीकी नबी आए हैं, जिनका मूसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था इताअत का। ये मिर्जा साहब ने तहरीर में बता दी, अपनी तहरीर में। यहाँ से पता चल गया हकीकी नबी जो आप समझ रहे हो कि नबी जो है वो हकीकी होता है, वो गलत है। वो उस नबूवत की दलील दे रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से नबी गुजरे हैं जिनका मूसा से राबता नहीं था, यानी उसकी शरीयत से राबता नहीं था। हकीकी तौर पर अल्लाह ने अलहदा नबी बना दिया। उसका उन्होंने इनकार किया है कि मेरा जो वास्ता तल्लक है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, कुरान के साथ है। इस कुरान के तहत अल्लाह ने नबी बनाए, यानी गैर हकीकी। हकीकी और गैर हकीकी का मतलब वाज़ेह हो जाना चाहिए। इतनी देर से बहस हो रही है। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि जो हकीकी नबूवत की है वो शरीयत लाने वाला होता है, वो अपने पैगामात नहीं लाता है। मेरे पास तो कोई शरीयत नहीं है, ना नया पैगाम है। कुरान से एक शोशा ना मैं बढ़ाने आया हूँ ना निकालने आया हूँ। इस चीज की वजाहत वाज़े आ गई। उन्होंने नबी रसूल होने से, इन तहरीरात से इनकार नहीं होता, बल्कि शरीयत वाला नबी होने से इनकार है, हकीकी नबूवत से इनकार है। जो किसी नबी रसूल के साथ कंडक्ट करके ना ली जाए, अलहदा से अल्लाह ताला किसी को नबी रसूल बना दे, उसे कहते हैं हकीकी नबी। और जो गैर हकीकी होता है वो पहले किसी नबी की शरीयत के साथ खुद होता है, और उसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें नबी रसूल बनाता है। और नया पैगाम नहीं होता, बल्कि पुरानी शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उन्हें इल्हाम और वही फरमा कर लोगों को पैगाम देता है कि लोगों को ये पैगाम दो। उन्होंने इस पैगाम को छोड़ के उल्टे मतलब निकाल ली। ये मतलब अच्छा, इजाजत दे दें। जो असल बात मैंने आपके सामने रखी है उसको आपने टच भी नहीं किया। असल बात ये है जो उन्होंने किया है वो अल्फाज ये हैं कि हाँ, क्योंकि ऐसे लफ्जों से जो महज इस्तिआरा के रंग में हैं इस्लाम में फितना पड़ता है और उसका नतीजा सख्त बद निकलता है, इसलिए अपनी जमात की मामूली बोलचाल और दिन रात के मुहावरों में ये लफ्ज नहीं आने चाहिए। इसका क्या मतलब है? आमिर साहब एक मिनट, आधी बात ना करे, पीछे से बात लेकर आए, ऐसा ना करे। दजल पीछे वाली भी पड़ी है, पीछे वाली पड़ी, इसको आपने छुआ नहीं, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ी। अभी इससे पीछे पढ़े, पीछे जो आगे पढ़ के पूरी सुनाई है, पूरी पढ़ के सुना।
मैं फिर सुना देता हूँ, लेकिन पहले जो मैंने पढ़ी है यार आप उसकी आपने पूरी पढ़े, तशरीह कर छोड़े इस दी है। बात को। आप जो आपने काम करना है वो काम करो, बताए। यार अच्छा अगर ना मलिक चलाया कैसर साहब, मुझे अब इजाजत है या अमर नजीर साहब से 1 to 1 बात करवानी है आपने, आप या कर लें, बात चाहते करनी है हैं? तो टोनी साहब आप कर लें अगर करनी है अपनी बात। एक मिनट आमिर साहब, पहले ये जो आपने उठाई है ना बात, ये मुकम्मल करें, ऐसे नहीं जाने दूंगा। पूरी मैंने इबारत सिर्फ- जो आपने पहले पढ़ी है पूरी पढ़े, ये फिर पढ़े। असल में ना आपकी बात जो किसी अन्य बने नहीं ना लगी, उसकी वजह भी ये है, आप सिर्फ इबारत पढ़ते हैं, इबारत के जवाब में दूसरी इबारत खड़ी है, और फिर सर उसके आप जवाब में वो इबारत खड़ी है। पढ़े, आपने अपने ना नहीं लगी, आप अपनी दोबारा अपने इबारत जो लफ्जों पहले से बार बात पढ़ के करनी सुनाई आती है आपको, वो अपने सुनाओ। लफ्जों से मैं कह रहा हूँ इबारत पढ़ के सुनाए सर, आप वो सुनाए पढ़ के। सुन लें। अगरचे अरसा 20 साल से मतवातर इस साजिश को जो इल्हाम हुआ है, अक्सर दफा आहिस्ता उनमें आहिस्ता, रसूल मजे या- मजे मजे मजे, प्लीज, आपके पास बहुत टाइम, मजे से जी। अच्छा, अगरचे अरसा 20 साल से मतवातर इस आजिज को जो इल्हाम हुआ है, अक्सर दफा उनमें रसूल या नबी का लफ्ज आ गया है, जैसे कि ये इल्हाम हुआ था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, और जैसा कि ये इल्हाम हुआ जरी अल्लाह फी हलुल अंबिया, सुभान अल्लाह। और जैसा कि इल्हाम हुआ दुनिया में एक नबी आया मगर दुनिया ने उसको कबूल ना किया। एक मिनट ये ऐसे ही बहुत से, भाई तलत साहब मैं पढ़ा के रहने वो दें। सब बड़े इनको उतार प्यारे दे भाई, जो बोल माफी रहे हैं चाहता बीच हूं, में। मैं माफी मांग लेता हूँ, आप पढ़े। ऐसे ही बहुत से इल्हाम हैं जिनमें इस आजिज की निस्बत नबी या रसूल का लफ्ज आया है, लेकिन वो शख्स गलती करता है जो ऐसा समझता है कि इस नबूवत और रसालत से मुराद हकीकी नबूवत और रसालत है, जिससे इंसान खुद साहिब शरीयत कहलाता है, बल्कि हाँ बस एक मिनट, ते इससे ये मतलब ना लो कि मैं शरीयत लाने वाला और हाँ। हकीकी नबी हूँ, ये तो हमने हम कब खुद कह कहा? रहे हैं। हाँ हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने वही कहा मैं शरीयत नहीं लेके आया, मैंने कभी कहा है? आगे पढ़ो नाल पढ़ो। बल्कि रसूल के लफ्ज से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा ताला की तरफ से भेजा गया, मतलब और नबी के लफ्ज से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा से इल्म पाकर पेश गोई करने वाला या मारफ पोशीदा बताने वाला। हमारे एक मिनट फिर आगे जाएंगे ना, ये हमारा भी यही दावा है, हम भी यही हाँ। मानते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया, नबी बनाया। वो खुद इकरार कर रहे हैं, वो खुद इकरार कर रहे हैं कि मैं रसूल भी हूँ और नबी भी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, वो पैगाम मैंने आगे दिया, रिसालत हाँ, दी, वो असल- पैगाम मैंने इसकी आगे आप दिया। पहले भी तशरीह कर चुके हैं, इसके आगे उन्होंने ये फिर लिखा आपको हुआ है। समझ क्यों नहीं आ रही? मैं उन्हीं मतलब ओहो, कर चुके हैं, समझ जो आपको फिर अगली नहीं आ बात रही। है ना, अगली बात हाँ, सुनिए, अगली अगली करो, बात अगली करो। तो चूंकि ऐसे लफ्जों से जो महज इस्तिआरे के रंग में हैं इस्लाम में फितना पड़ता है और इसका नतीजा सख्त बद निकलता है, इसलिए तलत जहूर मलक को, इमरान कालू को, उकाब अहमद को, और केड़े इत्थे बैठे आ ताहिर महमूद टोनी साहब को, ये करना कर मदारी करा, मदारी अपनी पूरी कर, मदारी ने करनी शुरू कर दे। आके भाई प्लीज ना बोले, आखिरी प्लीज ना बोले, आपने बात करनी मामूली है, बोलचाल। उनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बोले भाई। बात करें जी। इसलिए अपनी जमात की मामूली बोलचाल और दिन रात के मुहावरों में ये लफ्ज नहीं आने चाहिए। नबी का लफ्ज दिन रात के मुहावरों में और बोलचाल में नहीं आना चाहिए। लाओ हवाला ये लाओ, पूरी सारी दिहाड़ी ले आਉਂਦੇ हवाला ਨੇ। लाओ कि नबी का नाम नहीं आना चाहिए। लाओ हाँ जी, हाँ हवाला। कितने लिखे हैं? मैं क्या नबी का एक नाम नहीं मिनट आना यार चाहिए? कालू भाई, एक मिनट इजाजत देना, मैं कर रहा हूँ। जी जी तलत भाई सही फड़िया जी, सही फड़िया जी। हवाला लाओ, बड़ा करो, बाबी बड़ी काबू स्क्रीन आ पर। स्क्रीन ते करो, स्क्रीन ते कर दो। स्क्रीन कर लेने करो। सही काम हुआ। चले आमिर साहब दे। हाँ, ਐਨ नबी और ਕਿਸੇ रसूल वाला अंग्रेज़ लफ्ज ਦੇ लाओ। ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਲਤ ਭਾਈ? ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ। कौन सी किताब है जी? अखबार अल हकम है, देखना जरा। ਲਾਓ ਸਾਫ ਲਾ ਲਓ। अखबार अल हकम 29 जिल्द 3
ਤਾਰੀਖ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਕੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ। पढ़ने दे खामोश हो जाते हैं पढ़े ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ शुरू से ਦੇਣਾ पढ़ो सर जो बीच में बोल रहा है उसको नीचे उतारो। सर शुरू से ਤੱਲਾ पढ़ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਹਲਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ओ यार वो जेड़े बात खत्म लगता है सारे कि- बोल रहे हो अभी वो बात जो 1 to 1 हो रही थी खत्म हो गई है अभी बोल रहे हो मैं भी क्योंकि बोल रहा हूँ ऐसे- वो सुन लो। दो 3 मिनट टाइम खत्म कर दीजिए बोले बोले क्योंकि ऐसे लफ्जों से जो महज इस्तियारे के रंग में हैं इस्लाम में फितना पड़ता है और इसका नतीजा सख्त बद निकलता है। इसलिए अपनी जमात की मामूली बोलचाल और दिन रात के मुहावरों में ये लफ्ज नहीं आने चाहिए। मैं तल्ला साहब झूठ मार के तुहाडे को की लैना अगे दसो ना केड़ा लफ्ज नबी। नहीं आना चाहिए नबी। केड़ा लफ्ज यार कालू साहब प्लीज जी ये केड़ा लफ्ज नहीं आना चाहिए ते दसो हाँ ये लफ्ज उत्ते दोवे बयान कर चुके ने ए ओ लफ्ज यार उत्ते आ देखो इतने तुसी पहले नबी कह रहे हो बोल चाल में नबी नहीं होना चाहिए हुन कह रहे उत्ते बयान हो गया और सर सुनते लो आमिर साहब नबी कोई के खुदा लफ्ज- दा खौफ करो अल्लाह नु जान देनी ने अहमदियत दी मुखालफत ही करदी रहने ने अल्लाह साहब गलत सुनते लो ना पे कहंदे ने हाँ, सुनाओ जी। कि नबूवत और रसालत से मुराद ये है उन्होंने ऊपर बयान किया है वो कहते हैं ये जो बयान वो नबी मान के रहे हो, लफ्ज है ना वही बयान है सुनते लो ना मैंने गलत कर लें तो पूरी हाँ, क्योंकि करो। रसूल से मुराद सिर्फ इतना है जो खुदा तारा की तरफ से भेजा गया। नबी के लफ्ज से सिर्फ इतना मुराद है कि खुदा से इल्म पाकर पेशगोई करने वाला या मारफ एक- पोशीदा बताने वाला। एक मिनट प्लीज मेरा सवाल ये है कि दूसरे नबी रसूल इसके अलावा क्या काम करते थे वो बता दो दूसरे नबी रसूल जो है ना वो आम बोलचाल में मुहावरों में नबी और रसूल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। और मैं कह रहा हूं कि ये जो 2 अहकामात उन्होंने बताए हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है इसलिए नाम रसूल रखा है और जो मैं गैब की खबरें जो लोगों को नहीं पता वो मैं बताता हूँ इसलिए मैं नबी हूँ ये दोनों काम जो पहले नबी रसूल थे इसके अलावा भी कोई काम किया करते थे वो बता दो मुझे नहीं पहले जो नबी थे रसूल थे अगर वो भी यही काम करते हों तो मिर्जा साहब को इतना जतन करने की क्या जरूरत है ये वर्का काले करने की। ये इसलिए जरूरत है कि उन्हें पता था मेरे मुखालफीन इल्ज़ाम तराशियां कर कर ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद नबी आ गया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आया उनकी रोशनी में उनकी तालीम में आया है उनकी तालीम के बाहर वो गया ही नहीं जा ही नहीं सकता अगर वो जाते तो मैं इनकार करने वाला हूं उनका मैं यही कह रहा हूं कि मिर्जा साहब ने अगर कोई बात कुरान से बाहर की है ईमानी तौर पर तो मैं उसका इनकार करने वाला हूँ। अब इस कुरान से जो मेरे पास इस कुरान की तालीम है इल्म है इस जो भी नबी रसूल आएगा इस कुरान से एक शोशा ना निकालेगा ना बढ़ाएगा मीनिंग बताएगा मतलब बताएगा वो ठीक है बाकी ये इसमें से जो शरीयत आ चुकी है बाहर नहीं जाएगा। ये बात आप मलक सुबह कासिम से साहब 10 दफा अब कर चुके मुझे हैं। इजाजत है मैं जाऊं या टोनी साहब एक मिनट रुक जाए इस गल का फैसला हो लेना फिर चलो। अगर ये है तो फिर मैं भी इस पे अगर मैं शामिल हूं तो मुझे भी हाँ, इसके हाँ, बाद मैं- मौका दीजिएगा ताकि मैं भी मैंने इस सिर्फ बारे इतनी में बात कर दी इसके बाद सकूं। आपका मौका मैंने सिर्फ नहीं, इतना आपका नहीं पूछना होगा। है। एक बंदा आपकी तरफ से वो करना चाहिए आप करना चाहिए आपकी मर्जी। ठीक है मैं एक बात करके खामोश हो जाता हूँ फिर टोनी साहब बात करेंगे। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस बात पर आपने तबसरा नहीं किया बल्कि आपने मुझसे हवाला तलब किया कि सबूत दिखाओ ये बात कहाँ लिखी हुई है। मैंने सबूत पेश कर दिया। वो कहते हैं नबी और रसूल के जो लफ्ज है ना क्योंकि ये महज इस्तियारे के रंग में है और इस्लाम में फितना पड़ता है इनके रंग से इनके इस्तेमाल से इसलिए क्योंकि इसका बद नतीजा निकलता है इसलिए अपनी जमात की मामूली बोलचाल और दिन रात के मुहावरों में ये लफ्ज नहीं आने चाहिए ये टिक टॉक पे मुनाजरा नहीं होना चाहिए। ये है मिर्जा साहब के कहने का मतलब बाकी आप कर लें मेरा इतना ही। टिक टाक पर अपने मुखालिफिन साहब की एक बात सेकंड एक मिनट नबी वाला ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ओ बोल के वैसे हो जाता है मुखालफत में कोई ਉਹ बात ਕਿਉਂ नहीं। ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ
دسو لوگوں نوں الزام کیوں جھوٹ کیوں بولیا اچھا چلے چھوڑ دے کوئی بات نہیں سب کو معلوم عبارت غلط نہیں پڑھی دی کوئی بھی جو لکھیا ہوئے نا وہی پڑھی دا آمن نویر دی جگہ دے اوتے اگر میں لوٹی پڑھاں گا تے تینوں غصہ لگے گا ٹھیک ہے نہ خراب کرو کوئی بھی بولے گا نیچے اتار دوں گا چپ پیارے بھائیوں ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑی اچھی طریقے سے بات ہو رہی ہے مہمان ہیں ہمارے سر تھوڑی پڑھ دیں ہم نے لوگ اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نشاندہی کرنی ہے کہ کون بات غلط کر رہا ہے کون ٹھیک مانوا نہ منوانا یہ ہمارا ذمہ تھوڑی ہے ان کو پتہ چل گیا کہ عامر صاحب نے جو لفظ استعمال کیے تھے عام بول چال میں نبی کا نام استعمال کیا ہوتے ادھر نبی کا لفظ نہیں ہے پیچھے والی تحریروں کو اب لا کے وہاں شامل کرو پیچھے کیا کون سے لفظ ہیں جن سے منع کر رہے ہیں مرزا صاحب مجھے ایک موقع دے اس کے بعد ایک منٹ طاہر بھائی ایک منٹ ہماری جو طاہر بھائی سے گفتگو تھی وہ اس بات پر تھی طاہر بھائی آپ سے جو گفتگو تھی نا وہ اس بات پر تھی کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ آپ بھی مانتے ہیں بارہا آپ نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں کہ حضرت صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی رسول ہیں اس بات پر ہماری بحث نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے روزمرہ میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں کس طرح کے نہیں حضرت صاحب نے اگر تنبیہ کی ہے تو وہاں سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں نا کہ حضرت صاحب کا کوئی دعویٰ نعوذ باللہ رسول اللہ سے ہٹ کر ہے یا دین اسلام سے ہٹ کر ہے یا وہ امام اور مہدی نہیں ہے تو اس طرح کی گفتگو سے اعراض کریں کہ لوگوں کو یہ تاثر جائے ہاں اس طرح کا ضرور واضح کرنا چاہیے ہمیں ہمارا یہ فرض ہی ہمارا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا اور ان کی تعلیمات کیا تھی اور وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے باقی طاہر بھائی آپ نے 10 حوالے ہمارے سامنے پڑھے ہیں جس میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نبی اور رسول ہیں دوسرا آپ سے گزارش یہ چیزیں ہمیں کلیئر کر دیں سب سے پہلے کہ نبی کی تعریف کیا جو نبی کی تعریف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کی ہے اس پر وہ خود بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں دوم حقیقی نبوت اور غیر حقیقی نبوت کا فرق کیا ہے اچھا ملک صاحب ہماری بات اس چیز کے اوپر نہیں ہو رہی تھی ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب نے غیر حقیقی غیر شرعی استعارے کی رنگ میں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بات تھی ہماری اور یہ آپ بھی مان چکے ہیں خیر سے بات ہو رہی ہے بالکل مان چکے ہیں ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ہماری دماغ خراب ہے آپ کا ٹونی صاحب آپ خود مان رہے ہیں کہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی غیر تشریعی نبوت کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا یہی تو آپ نے مانا او بھائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نبی رسول ہوتے کانا تھوڑا کھولو روئی ڈالی ہوئی وہ نکالو نبی رسول سن لینا بات سنے نبی رسول غلط آپ کے نزدیک ہمارا پورا دین ہی غلط ہے یہ بات کیا غلط ہے مجھے تھوڑی آپ کو منوانا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کے اندر ایک ہی تعریف ہے نبی رسول کی وہ نبی رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دونوں میں سے اور کوئی بات نہیں یہ جو مرزا صاحب نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے حقیقی نبی غیر حقیقی نبی یہ آپ کو ان کی تعلیم سے مل گئی کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہنستے ہیں انہوں نے کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں جو میننگ آپ لے رہے ہو غیر حقیقی کے وہ غلط ہیں مرزا صاحب نے حقیقی نبوت کی تشریح کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے ہیں جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام حقیقی نبی تھے ہم یہ آپ کو ہم نے آگے بتایا اور مرزا صاحب کی تحریر میں بھی یہ لکھا ہوا اب غیر حقیقی کون ہوتے ہیں غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں جو پہلے والے نبی سے لے کر اس کی شریعت کو لے کر آگے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں غیر حقیقی نبی غیر شرعی نبی اسے یہ کہتے ہیں لیکن آپ کی عقل میں یہ نہیں آئے گا آپ کو ہمیشہ وہ لفظ غیر مستقل بھی ایک باری غیر مستقل بھی کہہ دو مستقل ایک ہی الفاظ کے مفہوم ہے ملک صاحب مجھے اجازت دے دیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو کسی اور بھی گل کر لیں دو ایک منٹ ٹو سیکر صاحب پلیز انہوں نے اعتراض کر دیا ہے جی ان کے بعد آپ بات کیجیے گا پلیز جی آپ میں سے جو بات کرنا چاہتے کریں میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں ایک بات کر کے اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملک قیصر صاحب ایک بات ذرا غور سے سن لیجئے گا جی
یہ ایک غلطی کا ازالہ جو اس مضمون پر مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 4 سے لے کر 7 تک میں جو لکھا ہوا ہے، ہم ٹھنڈے دل سے خالی ذہن ہو کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط حضرت آن جناب ایسی فنا فر رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے، یوں ہی ختم نبوت کا لقب عنایت کیا جائے۔ ومن ادعا فقط کفرو، اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ کفر ہو گیا۔ اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم، یہ بات غور سے سن لیجئے گا ملک صاحب، کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت باقی ہے، اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا، جو خاتم النبیین پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے، جو لفظ مشکل لگے اس کو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے، نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرہ اس میں انعکاس ہو گیا ہو، تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گو ذلی طور پر۔ پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا ہے، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے، اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ ٹائم ابھی میں دو پڑھ کے آپ اس کے بس رات تک آپ کا ٹائم۔ بہت شکریہ طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت تندرستی دے۔ نہیں پڑھنے دیں گے، اتار دیا ہے طاہر امجد صاحب کو، اتار دیا ہے۔ میرا ملک کیسر صاحب سے ایک سوال ہے، ہمیں اتار دیا گیا ہے۔ ملک اوان صاحب اب موقع ملے گا، کافی دیر سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ملک اوان صاحب، اچھا ملک اوان صاحب جو منوانا تھا منوا کے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا طلعت صاحب تسی مان گئے ہو کہ اچھا اوان صاحب ان موقع ملے گا کوئی 2-3 منٹ دا؟ غیر حقیقی تے ذلی تے بروزی جڑے لفظ نے یہ کیونکہ قرآن چ نہیں ہے نا، جڑا بندہ یہو جہا دعویٰ کرے انہوں تسی اپنے آندے ہو بھی میں نہیں منتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی عقل کی بات کر رہے ہو۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ مرزا یہ جو اللہ کا نبی رسول ہوتا ہے وہ نبی رسول ہوتا ہے، اس کی کوئی فارم نہیں۔ یہ جو مرزا صاحب نے بتایا ہے یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ میں غیر حقیقی نبی ہوں، میں غیر مستقل نبی ہوں، میری اپنی کوئی نبوت ایسی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کے بغیر مجھے اللہ نے نبی بنایا ہو۔
یہ سب کا ٹوٹل باتوں کا ذل بروز امتی جی کہہ رہا ہے حقیقی اور غیر حقیقی، اس کا سب کا میننگ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نبی ہوں، میں نئی شریعت نہیں لایا، میں قرآن شریعت کے باہر ایک شوشہ بھی نہیں جا سکتا، نہ بڑھا سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں۔ یہ ٹوٹل سارا گھوم کے وہ کون آخری سے لمحے لفظ لگا ہیں؟ دیے، آخری لگتا لمحے لگا دیے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے استعمال سے آپ کو منع کر کے گئے ہیں مرزا صاحب؟ کون مرزا وہ صاحب کون نے سے ہمیں یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مخالفین مرزا صاحب کو علم تھا کہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہوں گے، وہ فوراً لے جاتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں جی وہ یہ تھے کیا نام ہے نئی شریعت لے آئے، وہ کدی کہتے وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مار دیا۔ یہ آپ لوگ ایسی الٹی باتیں کر رہے ہیں نا، تو ہمیں کیا ضرورت ایسی باتیں کرنے کا جو مرزا صاحب نے منع کیا ہے؟ باقی مرزا کون صاحب سے نے لفظ نہیں استعمال کرنے کے نبی اور رسول ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان کا دعویٰ ہے، اور پوری جماعت کو مانتی ہے۔ روزے مرہ استعمال میں کون سے لفظوں کے استعمال سے آپ کو منع یار کیا گیا؟ آپ یہ لوگوں کے ساتھ لیکن مخالف نو جواب دین واسطے استعمال کر سکنے ہیں، مخالف نو جواب دے سکنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سوال اٹھائیں گے ان کو تو جواب دیا جائے گا نا، جو 2 گھنٹے سے ہم لوگ دے رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے نہیں منع کیا، جواب دینے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے جب ہم نام لیتے ہیں مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نہیں کہتے یا رسول اللہ مرزا صاحب یا نبی اللہ مرزا صاحب، کبھی کسی احمدی کے منہ سے سنا ہے یہ؟ وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ طلعت بھائی، جی جی طلعت بھائی، میرا نا امن نذیر صاحب سے بات کرنے کو کہہ رہا تھا۔ امن نذیر صاحب کہتے ہیں طلعت ملک صاحب کچھ سارے آپس کی گال کر رہی ہیں، کسی اور بھی موقع دینا ہے۔ جی یوسف ملک بھائی، صاحب نے کتنی دفعہ آپ سے اپنی کہا وڈی کرو تصویر طلعت بھائی نے چھوٹی سی اسکرین تے کرو وڈی چاڑا طلعت ملک صاحب امن نذیر صاحب وہ دیکھیں ایک منٹ بڑے اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے، نہ انہوں نے ہم سے زبردستی منوانا ہے، نہ ہم نے ان کو زبردستی نہیں، میں نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ اگر ایک عرض سن لیں۔ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک ایک کر بات کر رہے ہیں، سارے بھائی بات کریں، آپ ایک ایک کر کے کریں، ایک کی سن لیں، ایک ان کی طرف سے کریں، ایک ہماری طرف سے، لیکن ان کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ کریں، آپ کی مکمل ہو جائے وہ کریں۔ بہت اچھے جی طریقے سے آج امن بات نذیر ہوئی ہے۔ صاحب، ہمارا آپ سے نا یہ مطالبہ ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں بیٹھیں اور ہمیں ختم نبوت کا منکر ثابت کریں۔ میں آپ کو ختم نبوت کا منکر ثابت کرتا ہوں قرآن و حدیث سے، اور آپ ہیں امن نذیر صاحب میرے خیال میں اب ہم میں نہیں رہے۔ ہم میں نہیں رہے اب۔ یہ تو ان کا اچھا طلعت ملک صاحب طلعت ملک صاحب سارے تسی اکٹھے ہو گئے ہو، یہ نہیں اجازت دے دیں جی، آپ بات کو کریں۔ موقع دے دے گل کرن دا بھی۔ جی فرمائیں۔ بندے ود گئے تھے عامر صاحب بھج گئے، بندے ود گئے تھے عامر صاحب بھج گئے۔ نہیں بری بات ایسے نہیں لفظ۔ ملک صاحب ذرا چپ کرا یوسفی لو، صاحب سے مناظرہ کر لیں گے۔ گل کر لیندے ہو مناظرہ کر لیندے ہیں۔ پیارے بھائی، اچھا اج دی گفتگو ملک صاحب ایک منٹ یار، جی فرمائیں۔ میں کروں بات ملک صاحب؟ کریں جی کریں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو جی میری پتہ نہیں آواز شاید لیٹ جاتی ہے آپ کے پاس یا کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہوگا، بہرحال میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو تھی نا آپ کی اور طاہر صاحب ملک صاحب میں کہو بولنے میں تو صحیح نا، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بولنے دے، چپ کر جاؤ، اللہ کا نام ہے، نبی کا نام ہے، چپ کر جاؤ، آواز نہیں آتی پئی۔ بولے یوسفی اچھا صاحب اس سے یہ آج ثابت ہوا ہے، میری الیس جو آپ سے بات ہوئی تھی نا، جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جماعت میں 12-14 فرقے بن گئے ہیں جن کے اپنے فکر ہے، اپنی ان کی ایک اصطلاح ہے، اپنا ہی فہم ہے، تو ابھی بھی جیسے طاہر امجد صاحب سے آپ کی جتنی گفتگو ہوئی ہے نا، اس گفتگو سے طاہر امجد صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ غیر حقیقی، غیر شرعی اور غیر مستقل طور پہ ایک دعویٰ ہے۔ یار اس کو ملک صاحب اس کو ذرا خاموش کروا دے۔ نہیں ملک صاحب ساڈا دعویٰ جو بھی ہے کہ وچ بولن دے تو امر نذیر اللہ بیٹھا نبی دا نام ہے، گل کرن دیو، کی مسئلہ ہے؟ او دا آنسر تسی دے دینا، انہوں گل تے کرن دیو یار۔ جی
मुझे इजाजत दीजिए आंसर देने की। हाँ जी, ये अब इस तरह तो बात नहीं ना, अब वो बीच में जब इंटरप्ट करेंगे तो फिर नहीं बात करने देगा ना। बात पूरी करो, इसको जरा खामोश पूरी करो। बोले आप जो भी बोले तो इनकी बात में मलक साहब मैंने बात सिर्फ मलक साहब आपसे कर रही है, बाकी मैंने किसी से और बात नहीं करनी। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप प्लीज बोले। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू को जब सम अप करते हैं ना, सारी बात जब वाज़ेह होती है, वो ये होता है कि मिर्ज़ा साहब के जो दावा जात हैं उसमें से अगर टोनी साहब को लिया जाए ना, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि काफ़ी सारी फ़िरके हैं, तो अब इसमें टोनी साहब का ये नुक्ता नज़र है या उनका अकीदा ये है यहाँ पे कि मिर्ज़ा साहब का दावा गैर हकीकी, गैर शरई, गैर मुस्तकिल तौर पर एक ऐसी नबूवत का है जिसकी फ़ी ज़ाती कोई हकीकत है ही नहीं। लेकिन आपका ये कहना है कि नहीं, टोनी साहब गलत हैं, टोनी साहब अगर इस तरह कहते हैं तो आप मिर्ज़ा साहब का इनकार करते हैं, जबकि आप मिर्ज़ा साहब के फ़हम को ये इस तरह लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब का जो दावा नबूवत का है वो नबी और रसूल होने का है, जबकि उनके जो काम है ना, वो काम को ज़िल्ली, बरूज़ी, गैर हकीकी, गैर शरई, गैर तशरीई तौर पर या गैर मुस्तकिल उनके काम हैं जो कि वो उम्मत के अंदर फैलाने के लिए आए हैं। अब दोनों चीज़ों को अगर हम लेते हैं तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि उनका नबूवत का दावा नहीं, दूसरी तरफ आपका जब लेते हैं आप कहते हैं कि वो नबी ही हैं, वो रसूल ही हैं, लेकिन उनका गैर शरई और गैर मुस्तकिल, गैर हकीकी काम है जिसकी हकीकत से कोई आशनाई नहीं है, जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर अगर ताहिर हमजा साहब को लें, वो कहते हैं उनका खुद का ज़ाती तौर पे जो मनसब उनको देने की कोशिश करते हैं वो मनसब ज़ाती गैर हकीकी तौर पर है, उसकी ज़ाती कोई हकीकत है ही नहीं। तकरीर करने लग गए जनाब, ऐसा ना करें ना, सवाल तुसी जो विचों टकोगे ना, जो तुसा विचों टकोगे ना तो फिर इंज होएगा। तुसा बोलन देना नहीं है तो फिर इंज होना ना। बोले मैं कह रहा हूं कि ना वो ये कह रहे हैं, ये आपका इतराज क्या है, सवाल क्या है वो बताएं। मैं आपकी जो गुफ्तगू है ना उसमें से सारी बात सुनने के बाद जो नतीजा ले रहा हूँ ना वो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये दोनों तरफ ये जो मामला है ना, दोनों तरफ ये जो मामला है ना, ये नीचे क्यों उतारा उन्होंने उनको? यार आप लोग, यार मैं आप लोगों को इतनी छूट देता हूं भाई, किसी नहीं तारिया, किने तारिया काम ना करो, उन्होंने किसी नहीं तारिया। आप यार ये काम ना किसने करो। उतारा उसको पूरी उसकी बात मतलब करने साहब दो। मैंने नहीं उतारा, मुझे पता है, मैं मॉनिटर हूँ, मैंने नहीं उतारा। बात ये है कि कोई बंदा किसी को न उतारे। एक बंदा जब खिलाफ के दायरे में रहते हुए सवाल करता है तो उसको सवाल करने की इजाजत दें, ख्वाह किसी भी तरह का सवाल हो। गाली दे रहा है, कोई सवाल कर रहा है, उसका जवाब बड़ा अच्छा है कि भाई अगर आपको लगता है कि ये हमारे दरमियान एक नया फ़िरका बन गया या इख्तलाफ बन गया बहुत बड़ा, तो इस तरह का इख्तलाफ तो सुबह से लेकर शाम तक आपके दरमियान बनता है, बल्कि आपके बड़े बड़े आलमों के दरमियान। आप जो है ज़फ़रुल्लाह शाह बरेलवी साहब, उनके सामने ये साबित कर दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होगी। बाकी सारे कह रहे होते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होगी। आपका इतना ज़्यादा इख्तलाफ है। सुबह एक बंदा आकर कहता है, वो कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे, दूसरा आकर कहता है नहीं नहीं वो नबी नहीं होंगे, वो उम्मती होंगे, तीसरा आकर कहता है नहीं उनका दौरे नबूवत नहीं होना ना, चौथा आके कहता है नहीं क्योंकि वो पहले पैदा हो चुके थे, पहले वाला आ सकता है, बाद में नहीं आ सकता। एक मिनट तो बात सुनने की हिम्मत है किसी में देना शुरू कर देनी है। जब आप लोगों ने ड्रॉप करना ना, गुफ्तगू करने दिया करें। अगर तो बात सुनने की हिम्मत ना हो ना, इन लोगों को आप ये समझाओगे भाइयों गलती करन दे यार। ओ भाई एक मिनट हाँ तो गल में करना भी आसान है, गल पूरी कर दियो ना, मैनू विच बोल के विच उतार देंदे हो। ओ भाई एक मिनट यार, खुदा दा ना वन सब ने तुसा मॉडरेटर रखे ने जिन्होंने गल बर्दाश्त नहीं होती है किसी की भाई हौसला कर जा। इन्होंने पहले ये समझाओ तमीज की होती है। सारे आनु कह रहे चुप कर जाओ मेरे भाईजान। ए हुन देखो गाला काट के मैं ही कमा के जी अपने खानदान की तमीज दस देने पे। यार आप खामोश हो जाए ना, बोली जा रहा है हां सवाल गाला तो इन्होंने कहा नहीं आता। सारे खामोश रहे यार। आप लोगों को दूसरे लोग नहीं खामोश होना इन्होंने, नहीं खामोश होना इन्होंने पर रखते हैं। आप सारे ऐसे हो, आप करो यूसुफी साहब गाल करो। इजाजत है, किसी को उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, लेकिन कम से कम इखलाक के साथ तो करो। एक बंदे की बात पूरी हो जाए फिर करो यार। फिर वो बात बंदा कर रहा है, वो कह रहा है, उसका ठीक एतराज है कि क्यों नीचे उतारा है, बात करते हुए किसी को नहीं उतारा। मलिक साहब नहीं उतारा, गलत बात कर रहा है। एक मिनट हेलो, आप अपना ओपन करें माइक जी। वो मेरा माइक ओपन है। यूसी साहब आप हलफ दें कि आप खुद नीचे नहीं गए, आपको उतारा गया है।
यार मैं खुद नीचे नहीं गया। बात बताए कि आपके वालिद सबनी किस्म के ये मॉडरेटर्स हैं। मुझे अभी ट्रुथ सीकर ने रिक्वेस्ट डाली है, मुझे इनवाइट किया है ट्रुथ सीकर ने। सुन लेना भाई, माफी मांगता हूँ आपसे, अब आप अपनी बात कर नहीं, माफी की बात नहीं है, मुझे माफी की बात नहीं है। देखिए असूल की बात है, मुझे अभी भी उतार देंगे, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसे आप उतरे हो, ये पता नहीं ना चल रहा। अभी किसी ने अगर फिर भी उतार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन बात यह है कि ये थोड़ी होगा कि फोन बंद हो जाएंगे। बात तो फिर भी बंदा कर, अब मैं फिर आ ही गया हूँ ना बात करने के लिए, आ ही गया हूँ मैं। जट साहब एक मिनट सर, उनको मैं गल करना पियावा मलक साहब, तुसां नाल मैं गल करना पियावा कि तुहाडी जमात नूं ये जुमा 8 दिन नहीं होए बड़े करें, उर्दू में बात करें, लोग उर्दू भी समझते, प्लीज। अच्छा चलो उर्दू में बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मलिक साहब कि आप लोगों की जमात को ना जुमा 8 दिन नहीं हुए बने हुए, तो इसके अंदर इतनी सारी तकसीम है, इतने सारे जो है ना अजीब व गरीब किस्म के अकायद हैं, किसी का मुंह किसी तरफ है। और फिर एक और चीज बात, सबसे बड़ी बात, जो बंदा भी अपना फहम बताने की कोशिश करता है ना, वो ये कहता है कि ये मैं मिर्जा साहब से फहम ले रहा हूँ। मिर्जा साहब ने अपनी वारते में ऐसा लिखा है, मिर्जा साहब ये कहते हैं, मिर्जा साहब ये तालीम देते हैं, उसी चीज को आप बयान करें। अभी आप खुद कह रहे हैं कि अगर मिर्जा साहब की ये तालीम नहीं है तो मैं कैटेगोरिकली उनका इनकार करता हूँ, मैं उनको छोड़ता हूँ। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ ये जो हैं, जैसे कि ताहिर अमजद साहब से अभी बात हो रही थी आप लोगों की, आपकी, तो उनका भी यही अकीदा है। वो कहते हैं कि अगर मिर्जा साहब ये कहते हैं कि मैं रसूल और नबी हूं, तो फिर तो ये कुरान का इनकार हो गया। तो फिर तो वो कहते हैं कि मैं उनको नहीं मानता। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का मकसद यही है कि अगर ऐसा बयान है तो फिर तो ये कुरान का जो है ना इनकार हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जमात के अंदर अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इस जमात को बने हुए, इसके अंदर इतनी तकसीम है, हर बंदे का अपनी एक फहम है, हर बंदे की अपनी एक जो है ना फिलॉसफी है, अपनी ही एक कह लेंगे 1.5 इंच का हाथ है उसका। मेरे सवाल पकड़ दियो ना, मैं कह रहा हूं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सवाल क्या आपका सवाल उठा लो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कहना उर्दू ਚ ਗੱਲ ਕਰ। मिर्जा साहब की जिस तालीम को लेकर आप इनकार कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अगर नबूवत का दावा नहीं किया तो मैं उनका इनकार करता हूं। उसी बात को मलक साहब आपने कब जवाब देना है? यही सवाल ही चले जा रहे हैं 15 मिनट से इसका। जो अल्लाह दा नाम है, अल्लाह दा नाम है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरी गल करन दे जी। हाँ जी, मुझे कॉल आ गई थी, एक मिनट मुझे कॉल आ गई थी। ओ मेरे अब्बा जी हुन सवाल कर लो, रब दा नाम है, हुन सवाल कर लो जेड़ा कर, ये सवाल करो। और बरखुरदार मैं करना ना हूं, तुसां चुप करो ना, मैं करना गल। मैं ही करना पिया वां कि जिस जमात दे विच ए जुमा 8 दिन इन्ने फिरके ओ कल ते लैन दियो, गल करांगा ते फेर ही ना। उसने ये कह दिया था, तुमने ये कह दिया था, फलाने ने ये कह दिया था, फिर वही सवाल किए गल ਤੁਹਾਡੇ ਚ फिर वही मर्ज़ियां दी रूह आ गई, तुसां गल नहीं करन दे रहे हो। मलक साहब एक मिनट दे दो, एक मिनट। सरकारी मुसलमान, एक मिनट यार मुझे बात, उस भाई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सरकारी मुसलमान थोड़ा एतराज या सवाल किए होने, मेहरबानी। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਕੀਕਤਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਔਰ ਦਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜੂ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਕਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਗੱਲ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੂੰ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਡੱਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। और सुन लो माशाल्लाह मिर्जा साहब दी तालीम असली नहीं है, क्योंकि फिरके बन रहे ते कुरान च जेड़े तुसां ने 100 फिरके बना ले, इसका मतलब है तौबा नौज़ बिल्लाह से कुरान भी झूठी किताब है। इस कुरान तो तुसां ने 100 फिरके बना देते।
ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੌਬਾ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫੁਰullah ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਪਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣ ਯਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਤਲਤ ਭਾਈ, ਜੋ ਇन्होंने बात की है। ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ।